कि गलती साडी है कि गुरु ग्रंथ साहब लोगों को कनेडा अमरीका बाहर मिलता नहीं, वो इत्थे आके लैन आउंदे ने। सो मेरी ये बेनती है कि पहली गलती श्रोमणी कमेटी की है कि अपनी गलती छुपाई है। इन्होंने कहा जी इंपलाई तो पा दो, पहला तो अकाल तख्त कोल इंक्वायरी कराने की लोड़ की सी, ये लोड़ आप ही कर सकते सी। किसी 4 बंदे 4 प्रोफैसर बिठा लेंदे, 4 सिख पुलिस अफसर बिठा लेंदे, नहीं होया। हुण इंक्वायरी करते जी रिपोर्ट कल आ गई है, उस रिपोर्ट मुताबक तो कईयां दे नाम है ही नहीं। तुसीं भी सारे जानते हो हरचरण सिंह एक बड़ा लाइफ कामयाब इंसान रहा। पंजाब सिंध बैंक मैनेजर भर्ती होया, जनरल मैनेजर बनया, जनरल मैनेजर अस्तीफा दे के इंडियन एक्सप्रैस सब तो बड़ा अखबार है 8 लाख रुपया महीना तनख्वाह लैंदा सी। सुखबीर बादल के कहण ते वो नौकरी छड्ड आया, श्रोमणी कमेटी आ गया। श्रोमणी कमेटी 2 साल काम किया, वो कहता जी ये इत्थे पोलिटिकल इंटरफेरेंस। देखो वो पहला बंदा जिन्हें रिज़ाइन किया कि श्रोमणी कमेटी के अंदर है कि अज तक किसी श्रोमणी कमेटी के इंपलाई ने एक किताब नहीं लिखी जो हरचरण सिंह लिखे। हुण वो किताब का मतलब असीं पढ़ के मैं अपने आप को सुधार करा। हालांकि जदों गुरु ग्रंथ साहब के ये जिहड़ी गिणती घटी उदों वो दफ्तर है ही नहीं सी। ही जॉइंट लेटर आ, वो बाद च आया, लेकिन जान बुझ के श्रोमणी कमेटी ने उसके खिलाफ कहता जी असीं तो क्रिमिनल केस, क्रिमिनल वर्ड यूज किया। पता तो नहीं मेरे नाल ही हुई है। इत्थे मेरे घर ही आया, दोपहरे बैठे असीं, इत्थों गया चंडीगढ़, रोटी खाई, गुरु का प्यारा हो गया। फिर उन्हें सारे सिख के पोलिटिकल हालात से किताब छापी, फिर उन्हें श्रोमणी कमेटी से छापी। हुण लेटेस्ट वो एक किताब तैयार कर रहा सी कि हिंदुस्तान की पार्लीमेंट 70 साल कितनी वारी सिख मसला सही रूप में पार्लीमेंट पेश होया। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। हर जगह गुरु ग्रंथ साहब चाहिए, उन्होंने मिलता नहीं। जिहड़ा लैन आउंदा जो तुसीं भी जाओ, तुहाडा रिलेटिव आएगा, तुसीं टीवी वाले हो, कहोगे यार सिफारिश लियाओ। हुण श्रोमणी कमेटी के अंडर है बादल परिवार दे, ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि श्रोमणी कमेटी का कोई विंग नहीं, वो सीधी अकाली दल के अंडर है। तो जो अकाली दल का प्रधान करेगा उन्होंने करना पेगा। तो जोड़े बाहरों आउंदे हैं फॉरन तो उन्होंने वापस जाना होंदा, वो जाणगे श्रोमणी कमेटी के क्लर्क कहणगे भाई मैं नहीं दे सकता, ये मक्कड़ साहब को जाओ, मक्कड़ साहब कहणगे सुखबीर को जाओ। सो ये गल नूं आपां रियलिटी फेस करो कि जिहड़ा आया वो लैके गया, जदों लैके जाएगा उपरों खुआएगा, लेकिन जिहड़ा इंपलाई हेठां बैठा कुछ पैसे वो भी ले लेगा। ये नॉर्मल है, कोई मोह खो नहीं देगे। आफ्टर गुरु ग्रंथ साहब कोई पाकिस्तान तो नहीं चला गया ना, ये लोगों च गया, गुरुद्वारियां च गया, तो ये कोई खाने वाली चीज़ नहीं कि खा गए लोग। सो असीं इस गल नूं तो समझिया नहीं कि गलती साडी है कि गुरु ग्रंथ साहब लोगों को कनेडा अमरीका बाहर मिलता नहीं, वो इत्थे आके लैन आउंदे ने। सो मेरी ये बेनती है कि पहली गलती श्रोमणी कमेटी की है कि अपनी गलती छुपाई है कि जो कुछ होया तुहाडी अपनी गलती करके होया। पर ये फिर हुण इन्हां जदों हो गई, इन्हां कहा जी इंपलाई तो पा दो, पहला तो अकाल तख्त कोल इंक्वायरी कराने की लोड़ की सी, ये लोड़ आप ही कर सकते सी। किसी 4 बंदे 4 प्रोफैसर बिठा लेंदे, 4 सिख पुलिस अफसर बिठा लेंदे, नहीं होया। हुण इंक्वायरी करते जिहड़ी रिपोर्ट कल आ गई है, उस रिपोर्ट मुताबक तो कईयां दे नाम है ही नहीं। ये जो सारा हरचरण सिंह का जिहड़ा नाम आ रहा है, ये तुसीं भी सारे जानते हो। हरचरण सिंह एक बड़ा लाइफ कामयाब इंसान रहा। पंजाब सिंध बैंक मैनेजर भर्ती होया, जनरल मैनेजर बनया, जनरल मैनेजर अस्तीफा दे के इंडियन एक्सप्रैस सब तो बड़ा अखबार है वो चला गया, उत्थे चढ़ के डायरैक्टर बन गया। उन्होंने 8 लाख रुपया महीना तनख्वाह लैंदा सी। सुखबीर बादल के कहण ते वो नौकरी छड्ड आया, श्रोमणी कमेटी आ गया। श्रोमणी कमेटी 2 साल काम किया, वो कहता जी ये इत्थे पोलिटिकल इंटरफेरेंस। देखो वो पहला बंदा जिन्हें रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करने तो बाद उन्हें किताब लिखती कि श्रोमणी कमेटी के अंदर है कि अज तक किसी श्रोमणी कमेटी के इंपलाई ने एक किताब नहीं लिखी जो हरचरण सिंह लिखे। हुण वो किताब का मतलब असीं पढ़ के मैं अपने आप को सुधार करा। हुण तुसीं टीवी वाले हो, लोगों को सवाल करते हो,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲਦਾਰ ਪਬਲਿਕ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹਰਚਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹਰਚਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੀ ਜੁਆਇਨਡ ਲੇਟਰ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਲਾ ਜਾਣ ਅਖੀਰਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਟੀ ਖਾਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 5-6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ 84 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 84 'ਚ ਇਨਵਾਲਵਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਛਾਪੀ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 70 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਰ MP ਦੀ, ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ MP ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੀਚਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ MP ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ 3 ਸਪੀਚਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸਿਰਫ। ਇੱਕ ਸਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ, ਦੂਜਾ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਤੀਜਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਭੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 84 ਤੇ 2010 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ 3 ਸਪੀਚਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ TV ਪੰਜਾਬ ਟੇਲ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਰੀਦ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੈਂਕ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਉਹ ਫਰੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਫਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪੋਮਾ ਜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੇਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੜਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਜ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੋਝ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਮਨ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਸ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।